حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں کھایا؟ دوستو، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ جاننے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ آپ کا نام یونس ہے اور آپ کے والد کا نام متہ بن ستہ ہے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بہت سے حضرات نے ان کی والدہ کا نام بتایا ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے فرمایا ہے۔ اس صورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ حضرت مریم کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نینوا یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا ہے، مگر ان لوگوں نے میکرہ فریب سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبر دی کہ تم لوگوں پر عن قریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں ہے تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہیں گزاری تو یقین کر لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی صبح ہوئی عذاب کے اثر نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالے بادل آنے لگے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی کہ جب حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، مگر حضرت یونس ان لوگوں کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور ڈر ہو گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ خدا کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے، اور رو رو کر سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کیے اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، ماں بچے سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار کرنے لگے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر رونے لگے اور توبہ کرنا شروع کر دی۔ جو ظلم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلفی کی تھی سب کے سب آپس میں معاف کر دی، اور سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو خدا کا پیغام لائے ہیں، ہم ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کو بے قراری اور اس طرح سے توبہ کرنے پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب کے جتنے بھی اثر ظاہر ہوئے تھے وہ سب ہٹا دیے گئے، اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ ان سب واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا، میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دیکھ کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر مجھ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی کہ کوئی جھوٹی گواہی دیتا یا جو کوئی جھوٹی بات کہتا اور اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔
कश्ती रवानगी होकर जब समुंदर के बीच में पहुंची तो ठहर गई। न कोई कश्ती आगे बढ़ती और न ही पीछे जाती। कश्ती वालों ने ऐलान कर दिया, हमारी कश्ती में कोई जालिम, गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार है, इसीलिए ये कश्ती आगे नहीं बढ़ रही है। वो शख्स जो भी हो सामने आ जाए, खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वह भागा हुआ गुलाम है और गुनाहगार मैं हूँ, क्योंकि आपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना ये एक खौफ की वजह से था, अल्लाह ने हुक्म से नहीं था, और अल्लाह के हुक्म के बगैर इस तरह शहर छोड़ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बेफरमान शान से एक गुनाह करार दिया, क्योंकि पैगंबर का हर काम अल्लाह के मर्ज़ी से होती है, बगैर अल्लाह की मर्ज़ी से वो कुछ नहीं करते। उसके हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे। मगर कश्ती वाले उनकी इस बात पर तैयार न हुए। आपस में बात करने लगे कि हसीन नौजवान है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये पाक दामन नौजवान है, ये बेगुनाह नौजवान है, इसको कैसे समुंदर में डाल सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने कुरान दाजी की जिस में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोगों को इस बात पर ताजुम हुआ और कई मर्तबा कुरान दाजी की गई। हर मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम आता। एक तरफ कुरान दाजी में नाम निकलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरिया में डाल जाने का सामान हो रहा था। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह के हुक्म से कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगह दे। आखिरकार कश्ती वाले ने आप अस्सलाम को उठाकर पानी में डाल दिया और इसी दौरान एक बहुत बड़ी मछली ने आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 साल तक मछली के पेट में कैद रहे, मगर उस हालात में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक आयत करीमा की तिलावत की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 साल तक मछली के पेट में इस आयत की तिलावत करते रहे। इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें उस अंधेरी कोठरी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आपको उगल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल नहीं बचा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया आप अलैहिस्सलाम के लिए राहत का सबब बन गया, और एक जंगली बकरी अल्लाह के हुक्म से सुबह शाम आपके पास आकर खड़ी होती और आप उसका दूध पी लेते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाला तो मछली को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनको अपने पेट में रखना, मगर इनके गोश्त पर तेरा हक नहीं है, क्योंकि ये तेरी खुराक नहीं है। जब मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर समुंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुंची तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कुछ आहटें सुनी। अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल की। ये समुद्री जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हम ये कमज़ोर सी आवाज़ किसी अजनबी से सुन रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर रात आपके पास नेक अमाल पहुँचते हैं। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर के किनारे पर डाल दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर हुई तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम में तशरीफ़ लाए और सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आकर आप पर ईमान लाए।